तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से एक इंतहाई दहशतनाक और रूह कांप देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक पॉक्सो केस के मुलजिम ने जमानत पर रिहा होने के बाद 6 अफराद को कत्ल कर दिया। इस खौफनाक वाकये ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। पुलिस के मुताबिक 28 साला राजकुमार के खिलाफ पहले एक 17 साला नाबालिग लड़की ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस को शोबा है कि इसी पुरानी दुश्मनी और इंतकामी जज्बे की वजह से मुलजिम ने इस खौफनाक जुर्म को अंजाम दिया। तहकीकात के मुताबिक जुम्मे की रात तकरीबन 11 बजे राजकुमार पहले उस नाबालिग लड़की के घर पहुंचा। इल्ज़ाम है कि उसने घर के अंदर दाखिल होते ही लड़की की वालिदा लक्ष्मी और नानी रुकम्मा को चोरी से कत्ल कर दिया। इसके बाद मुलजिम ने 17 साला लड़की को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया। सीसीटीवी फुटेज में भी मुलजिम को लड़की को गाड़ी में ले जाते हुए देखा गया। पुलिस का कहना है कि वो लड़की को गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक तालाब के करीब ले गया, जहां उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस सेक्सुअल असॉल्ट के पहलू की भी तहकीकात कर रही है। फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। इस दहशतनाक जुर्म के बाद भी मुलजिम नहीं रुका। पुलिस के मुताबिक वो अपने घर वापस आया और अपनी बीवी पार्वती, सरिता और अपने 2 मासूम बेटियों, जिनकी उम्र सिर्फ 2 और 3 साल थी, उन्हें भी बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि ये तमाम 6 कत्ल सिर्फ 2 घंटों के अंदर रात 11 बजे से लेकर तकरीबन 1 बजे के दरमियान अंजाम दिए गए। तमाम लाशों पर छुरी के कई निशान मिले हैं। कत्ल के बाद राजकुमार ने अपने वालिद को फ़ोन करके पूरे वाक़ये की इतला दी और बताया कि उसने सबका कत्ल कर दिया है। इसके बाद उसके वालिदैन ने पुलिस को खबर दी। इतला मिलते ही फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट की पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और सीनियर ऑफिसर्स मौके वाक़ये पर पहुंच गए। पुलिस ने तमाम लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घर से अहम सबूत जमा किए। इस वाक़ये के बाद शाहबाद पुलिस स्टेशन के बाहर हलाक होने वालों के रिश्तेदारों ने एहतजाज भी किया। उनका इल्ज़ाम है कि अगर पुलिस पहले की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करती तो शायद इतना बड़ा हादसा रोका जा सकता था। एहतजाज करने वालों ने सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़ये के हर पहलू से गहरी तहकीकात जारी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक सबूत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मज़ीद मालूमात जमा की जा रही है। फिलहाल तेलंगाना के ये वाक़या पूरे मुल्क में बहस का मौजू बना हुआ है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि मुतासिर ख़ानदानों को इंसाफ दिया जाए और इस कत्ल के आम के जिम्मेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। నా పేరు నరేష్. ఇక్కడ మేనమామని అవుతా అమ్మాయికి. మా అక్కను, మా అత్తమ్మను, ఆ అమ్మాయిని రాజ్కుమార్ అనే వ్యక్తి చంపేసిండు. ఆడు ఇంతకు ముందే ఆ అమ్మాయిని హరాస్మెంట్ చేయడం వల్ల మేము ఫోక్సో కింద బుక్ చేసినాం కేసు బుక్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ పోలీసుల నిర్లక్ష్యం వల్ల పోలీసు వాళ్ళు వాడు ఏం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని అందరినీ చంపేస్తాను 2 రోజులలో వారం రోజులలో చంపేస్తాము అని చెప్పేసి ఆడు స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చిండు. అదే మీ భర్తను కూడా చంపినామని కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు. అన్ని తీసుకొచ్చి పిఎస్లో మేము సబ్మిట్ చేసినాం. అదే కేసు పెట్టినాం మేము. ఎట్లా మీ ఇట్లా చంపిండంట, ఇలా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో కూడా వీళ్ళని చంపుతారంట, 2-3 రోజులలో కూడా వీళ్ళని చంపుతారంట, మీరు కేసు పెట్టండి అంటే ఫోక్సో కింద బుక్ చేసిరు. ఆ మైనర్ కాబట్టి హరాస్మెంట్ చేస్తుండు కదా, మైనర్ కాబట్టి బుక్ చేసి ఆ కేసు పెట్టినప్పటి నుంచి ఆ రిమాండ్కి తీసుకోలే, కనీసం ఎంక్వైరీ చేయలే, వాళ్ళని ఏం చేయలే, అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. వారం రోజులు అయినాక మేమే అడిగినాం ఏమైంది మరి ఇప్పటి వరకు 1 వీక్ అయిపోయింది, 24 అవర్స్లా రిమాండ్కి చేయాలి, వాడి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు, వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేయాలి, వాడు ఏడున్నాడు అంటే దొరకట్లేదు మాకు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయితే ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఏం లేదు. వాళ్ళ అన్నకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఎవరు నిందితుడి అన్నకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఆడు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతుండు, ఏమేమి చేస్తుండు. పోలీసు వాళ్ళకి మాత్రం లేదు ఇన్ఫర్మేషన్. అట్లా కేసును పక్కదో పట్టించారు. ఇక పక్కకెట్టేసారు, కేసే పక్కకెట్టేసినాక మధ్యలో మేము మళ్ళీ 20 డేస్ అవుతున్నాక మళ్ళీ చెప్పినాం, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాం. మీరు ఇంకా ఇప్పటి వరకు పట్టించుకుంటే వాడు షాబాలో తిరుగుతున్నాడు చంపుతా అని చెప్పేసి, మీరు ఇప్పటి వరకు రాలంటే ఏడ తిరుగుతుండో, మేము 20 రోజులు పెట్టుకున్నాం అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాం. అటు స్టేషన్ బెయిల్ కింద వాడు బయట ఉన్నాడంట.
2 days లో కేసు పెట్టిన 2 days కి బెయిల్ తీసుకున్నట్ట వాడు. అది రిమాండ్ లేదు, ఏమి లేదు, వీళ్ళు ఎంక్వైరీ లేదు, ఏం లేదు, బెయిల్ వచ్చింది అని చెప్పేసి ఇక బూటకం ఏదో చెప్పాలి. లేకపోతే పక్క వీళ్ళకు లంచాలు పోసిండాడు బాగా, ఆ లంచాల వల్ల వీళ్ళు ఏం ఇంకా పక్క జరిగేసి కేసును పక్కకు పెట్టేసి ఇప్పుడు ఏదైతే కంప్లైంట్ లో ఇచ్చినామో ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన యాజ్ టీజ్ గా చంపేసిండు. దానికి కారణం ఈ పోలీసు వాళ్ళే, నిర్లక్ష్యమే, వీళ్ళ వైఖరి అంత. దానికి సంబంధించి వీళ్ళని ఇమ్మీడియట్లీ సస్పెండ్ చేయాలి. ఏంది వాళ్ళని మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇలాంటి చట్టరీతంగా చాలా కఠినంగా శిక్షించాలి పిఎస్ వాళ్ళని. ఇంకోటి మాకు ఆ బాధితుడిని అప్పచెప్పాలి, మాకు ఆ క్యాండిడేట్ ని అప్పచెప్పాలి. మాకు మేము ఏం చేస్తామో మేము చేస్తాం. ఎందుకంటే ప్రాణానికి ప్రాణం మేము కూడా తీస్తాం. ఎంతమంది ప్రాణాలు తీసిండు కదా. అలాంటోడు భూమి మీద ఉండొద్దని పోలీసు వాళ్ళే చెప్పారు. అలాంటోడు మంచోడు కాదని పోలీసు వాళ్ళే చెప్పారు. మీరే చెప్పిన సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన మీరే ఇదంతా తప్పుదో పట్టించారు. ఎందుకంటే ఇక లంచం ఏం నడుస్తుంది లంచం కాకపోతే. అలా కనీసం నాలెడ్జ్ లేదు ఆ కేసు మీద, కనీసం అవగాహన లేదు. ఎట్లా పోవాలి, ఎట్లా చేయాలి దీన్ని అనేది కూడా, ఎంత స్టెప్ తీసుకోవాలి అనేది కూడా ఏం లేదు. ఇప్పుడు ప్రాణాలు పోయినాయి, వాళ్ళ నిర్లక్ష్యం వల్లనే పోయినాయి. ఇమీడియట్లీ వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి, ఆ క్యాండిడేట్ ని అప్పచెప్పాలి. ఇంకోటి ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది హ్యాండిక్యాప్డ్, వాళ్ళ ఇంట్లో అందరిని చంపేసిండ్రు. ఒక అమ్మాయి హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉంటుంది, సిఐఏ దాని దగ్గరుండి వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకొని నాడు సాధాలి. సిఐఎస్ఐ వాళ్ళే సాధాలి, ఎవరు సాధేటోళ్ళు లేరు. వాళ్ళు సాధకపోతే ఇది ఎప్పటిదాకానే వెళ్తుంది. ఇట్లనే జరుగుతుంది.